والدین کو مار رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں. جو لوگ پیسے لے کر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, مارنے والا ایک بار مارتا ہے اور مرنے والا ایک ہی بار مرتا ہے. مگر افسوس ہمارے والدین بیچارے صبح و شام مرتے ہیں, دن رات مرتے ہیں. یہ بیچارے آئے دن موت کسی تکلیف برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم انہی دکھ دے دے کر مارتے ہیں, ہم انہی تکلیفیں دے دے کر مارتے ہیں, ہم انہی درد دے دے کر مارتے ہیں, ہم انہی غربت کے تانے دے دے کر مارتے ہیں. یہ کہہ کر روزانہ مارتے ہیں کہ وہ بڈھے خدا بخش مرا تھا, اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا, جائیدادیں چھوڑ کے گیا, زمینیں چھوڑ کے گیا. وہ بڈھے بتا تو صحیح, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا؟ تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے, کون سی کوٹھیاں بنائی؟ ہائے, ایک بدبخت نوجوان نے چھرا اٹھایا, بوڑھے باپ کی گردن پر رکھ کر کہنے لگا کہ ان 5 مرلوں میں سے میرے حصے کا جو مرلہ آتا ہے وہ دینا ہے تو ابھی دے دو, نہیں تو پھر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کوچ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان 5 مرلوں میں سے جو میرے حصے کا ایک مرلہ بنتا ہے ابھی دینا ہے تو دے دو, نہیں تو ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا, ابھی تجھے موت کی گھاٹ اتار دوں گا, ابھی تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا. تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے؟ ہائے, یہ کون بول رہا ہے اور کس کو بول رہا ہے؟ کس نے چھرا پکڑ رکھا ہے اور نیچے گردن کس کی ہے؟ ہائے اللہ, معاف کر دینا. اے باپ, تیری عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام. اتنے بڑے ظلم و ستم ڈھانے کے بعد, اتنے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اگر بیٹا اتنا کہہ دے, ابو مجھے معاف کر دینا, غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دینا. اگر تو بھی میں بیٹے کو معاف نہیں کرے گا تو اور کون معاف کرے گا؟ جب تک تو معاف نہیں کرے گا مجھے تو میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ہائے, بیٹے کا ایک جملہ, ابو مجھے معاف کر دینا, میں تیرا بیٹا نہیں ہوں, باپ کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے تو باپ بیٹے کے چھرے کے نیچے آیا ہوا تھا, بیٹے نے باپ کی گردن پہ چھرا رکھا ہوا تھا, باپ نیچے رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا. لیکن جیسے ہی بیٹے نے کہا ابو مجھے معاف کر دینا, وہی باپ گلیوں بازاروں میں دوستوں سے جا کے کہہ رہا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے. دوستوں کو کہہ رہا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے, میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے. پر کبھی کبھار اسے غصہ آ جاتا ہے, کبھی کبھار وہ میرے آگے تلخ لہجہ اپنانے لگ جاتا ہے. جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مجھ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے, پھر شرمندہ ہوتا ہے. میرا بیٹا میرا کتنا حیا کرتا ہے. ہائے, ادھر سے باپ کے جذبات دیکھو, ادھر سے بیٹے کی حرکتیں دیکھو. بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ بوڑھے والدین بیچارے معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. ہوٹل میں اگر کوئی نوکر ہمیں تھوڑی سروس دے دے تو ہم اسے تھینک یو بولتے ہیں, ہم اسے پیسے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں تھوڑی سروس دی ہے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے جوانوں. اگر کوئی غیر شخص ہمیں تھوڑی سی سروس فراہم کرے, تھوڑی سروس مہیا کرے تو ہم اس کے آگے تھینک یو بولتے ہیں, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پھر ساتھ میں ہم اسے پیسے بھی دیتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے جوانوں وہ ماں جس نے ساری زندگی ہمیں سروس مہیا کی, جس نے ساری زندگی ہماری نوکری کی, جس بوڑھی ماں نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا, اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی, ہمارے منہ میں ڈالتی رہی, اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی, ہماری رگوں میں ڈالتی رہی, خود کمزور ہوتی گئی, ہمیں طاقتور بناتی گئی. باپ نے بوڑھی کمر پہ بری لاد لاد کے دن رات ایک کر کے خود غربت کی زندگی گزاری, بیٹے کو مالا مال کر دیا. آج بوڑھی ماں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, بیٹے کو فکر ہی نہیں ہے. نادانو, اتنی سروس دینے والی ماں کو بھی کبھی تم لوگوں نے پیسے دیے ہیں؟ آج ماں گھر میں بیٹھی سوکھی روٹی کھا رہی ہے, سوکھی روٹی کے لیے ترس رہی ہے, ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہی ہے, اور مالدار بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکرے کے گوشت کھا رہا ہے. یاد رکھنا جوانو, بوڑھی ماں کو گھر میں بھوکا بٹھا کے, بوڑھے باپ کو گھر میں بھوکا بٹھا کے, خود ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکرے کے گوشت کھانے والا نوجوان ایسے سمجھے
कि वो कुत्ते का गोश्त खा रहा है, वो बकरे का गोश्त नहीं खा रहा। बकरे का गोश्त उस पर उस वक्त तक हराम है जब तक वो अपने भूखे बाप की भूख जायल नहीं करता, भूखे बाप को खाना नहीं खिलाता, उस वक्त तक बकरे का गोश्त उस पर हराम है जब तक वो अपनी बूढ़ी माँ की भूख नहीं मिटाता, बूढ़ी माँ को खाना नहीं खिलाता। हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अपने बूढ़े वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, बूढ़ी माँ के आगे, बूढ़े बाप के आगे ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए ना, जिस दिन ये मर गए, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, कूच कर गए, फिर तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। वालिदैन के मर जाने के बाद तुम्हें करोड़ों रुपए तो मिल जाएंगे, कायनात की हर चीज मिल जाएगी, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा जो वालिदैन की जिंदगी में उनकी खिदमत करते वक्त और उनसे दुआएं लेते वक्त सुकून मिलता था। वो सुकून हरगिज़ नहीं मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा जो सुकून वालिदैन के पांव दबाते वक्त मिलता था, वालिदैन की खिदमत करते वक्त मिलता था, वालिदैन से दुआएं लेते वक्त मिलता था। आज एक बाप रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, अल्लाह से भीख मांग रहा है, खैरात मांग रहा है, अल्लाह मेरा बेटा बदल गया है, मेरे बेटे को बदल दे, मेरा बेटा बिगड़ गया है, उसे मेरा फर्मा बरदार कर दे। बातों बातों पर वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहता है, वो मुझे गालियां देता है, वो मुझे मारता है, वो मेरी गर्दन पर छुरे रखता है, वो मेरा सर तन से जुदा करना चाहता है, वो अपनी घटिया हरकतों की वजह से मुआशरे में मुझे जलील ख्वार करना चाहता है। उसी बदबख्त की वजह से आज मैं मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, शर्म से सर झुक जाता है। अल्लाह मेरे बेटे का दिल मेरी तरफ कर दे। नादानो मुझे इतना बता दो, क्या तुम यही घटिया हरकतें करने के लिए पैदा किए गए थे? क्या बूढ़े बाप को जूते मारने के लिए पैदा किए गए थे? बूढ़े वालिदैन को दुख देने के लिए पैदा किए गए थे? लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर। जवानों उस वक्त को याद करो जब अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदे बता तो सही तू जवानी कहां गुजार के आया है, और तेरी जवानी कहां गुजरी है? नमाज में गुजरी है या बूढ़े बाप को जूते मारते हुए गुजरी है? मेरी इबादत में गुजरी है या बूढ़े वालिदैन की नाफरमानी करते हुए गुजरी है? तुम्हारी जिंदगी बूढ़े वालिदैन को दुख देने में तो नहीं गुजरी, दर्द देने में तो नहीं गुजरी, तुम्हारी जिंदगी आवारगी में तो नहीं गुजरी, और नादान अपनी जिंदगी आवारगी में तो नहीं गुजार के आया। जवानों उस वक्त को याद करो, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस दिन अगर अल्लाह ने कह दिया कि ये चेहरा मेरा नहीं है, और मुस्तफा ने भी कह दिया मालिक जो तेरा नहीं है वो मेरा भी नहीं है, बता तो सही तू कहां जाएगा? फिर तेरा क्या बनेगा जब मुस्तफा ने भी कह दिया कि ये वालिदैन को सताने वाला चेहरा मेरा नहीं है, वालिदैन को दुख देने वाला, दर्द देने वाला ये चेहरा मेरा नहीं है, तू कहां जाएगा? जवानों जो हाथ बूढ़ी माँ के आगे उठता है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो हाथ बूढ़ी माँ को मारने के लिए उठता है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता। उस हाथ को जहन्नम की आग जलाएगी, वो हाथ जलेगा ही जलेगा जो हाथ बूढ़ी माँ के आगे उठा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ईद का दिन था, मैं छोटा था, मेरा बचपना था, मैं बाप की उंगली पकड़ के ईद पढ़ने के लिए जा रहा था। बच्चों का रश था, बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे ही मैंने बच्चों को खेलता हुआ देखा तो बाप की उंगली छोड़कर खेल कूद में मस्त हो गया। मेरा बाप आगे को निकल गया तो मैं खेल कूद में मस्त हो गया। जब मैं खेल से फारिग हुआ तो मुझे पता चला ओह मेरा बाप तो आगे चला गया है। हाय, बाप की कमी बर्दाश्त ना कर सका, बाप की कमी को महसूस करते हुए मैंने रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। इधर से मैं ज़ारो कतार रो रहा था, उधर से मेरा बाप भी मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे तक आन पहुंचा। मुझे कहने लगा ओ सादी मैंने तुझे कहा नहीं था बाप की उंगल नहीं छोड़नी, सादी मैंने तुझे कहा नहीं था बाप की उंगल नहीं छोड़नी। ओ नादान तुझे पता नहीं है कि जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है, जो बाप की उंगल छोड़ता है ना वो तन्हा अकेला रह जाता है। कोई उसके दर्द सुनने वाला नहीं होता, कोई उसके दुख सुनने वाला नहीं होता। जवानों मुझे इतना बता दो किन किन के हाथ में बूढ़े बाप की उंगल है, बूढ़ी माँ की उंगल है? जिन जिन के हाथों में
بوڑھے والدین کی انگل موجود ہے نا، وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی نوکری کرنے کی توفیق عطا